Hi friends, this is your ANR sir. Today I have come up with a new concept in general English. In all competitive examinations we find at least one question carrying 5 marks of this concept. It is verb forms. It is verb forms. In this type of questions, a blank is given followed by four alternatives. The candidate is required to choose the correct verb form that suits according to the tense. Let me repeat. In this type of questions, a blank is given followed by four alternatives. The candidate is required to choose the right verb form that suits according to the tense. Here is your first sentence. When I went back to my hometown last year, I found that a lot of changes dash. When I went back to my hometown last year, I found that a lot of changes dash. Here are your four options. A. Had taken place. B. Have taken place. C. Were taken place. D. Are taken place. A. Had taken place. B. Have taken place. C. Were taken place. D. Are taken place. Your right answer is option A. Had taken place. Your right option is had taken place. రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు పాస్ట్ యాక్షన్స్. ఒకటి ఐ వెంట్ బ్యాక్ టు మై హోమ్ టౌన్, రెండు ఫౌండ్. అయితే గతంలో జరిగిన రెండు పాస్ట్ యాక్షన్లో ఏ పాస్ట్ యాక్షన్ ముందు జరిగిందో దాన్ని మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో రాసుకుంటాం. అంటే ఆ చేంజెస్ అన్నవి ముందే జరిగాయి, వెళ్ళక ముందే జరిగాయి. ఆ ముందు జరిగిన పాస్ట్ యాక్షన్స్ని మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో రాసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. వెన్ ఐ వెంట్ బ్యాక్ టు మై హోమ్ టౌన్ లాస్ట్ ఇయర్, ఐ ఫౌండ్ దట్ a lot of changes had taken place. Here is your next sentence. Look, Jerry dash by Tom. Look, Jerry dash by Tom. Here are your four options. A. Has been chased. B. Was being chased. C. Is being chased. D. Is chased. A. Has been chased. B. Was being chased. C. Is being chased. D. Is chased. Your right option is C. Is being chased. Your right option is C. Is being chased. ఎందుకంటే ఏ వాక్యంలోనైనా సరే సీ, లుక్ అన్న వెర్బ్స్ ఉంటే ఆ క్షణంలో జరుగుతున్న క్రియను గురించి మనం మాట్లాడతాం. ఆ క్షణంలో జరుగుతున్న క్రియ అంటే ఏంటి? ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఆ క్షణంలో జరుగుతున్న క్రియ అంటే ఏంటి? ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్. సో ఈజ్ బీయింగ్ చేస్డ్ అన్నది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో ఉన్నది. అందువల్ల లుక్, జెర్రీ ఈజ్ బీయింగ్ చేస్డ్ బై టామ్. హియర్ ఈజ్ యువర్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్. Passengers dash to smoke in the train. Passengers dash to smoke in the train. Here are your four options. Was not allowed. B. Had not allowed. C. Will not allowed. D. Are not allowed. A. Was not allowed. B. Had not allowed. C. Will not allowed. D. Are not allowed. Your right option is D. Are not allowed.
ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్ట్. ఎప్పుడునూ ట్రైన్స్లో స్మోకింగ్ అన్నది అలౌడ్ కాదు. ఎల్లప్పుడూ స్మోకింగ్ అన్నది ట్రైన్స్లో అలౌడ్ కాదు. ఇటువంటి ఎప్పుడూనూ ఫ్యాక్ట్ అయిన విషయాల్ని మనం సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో రాసుకుంటాం. సో passengers are not allowed to smoke in the train. Here is your next sentence. The students dash to leave the building immediately. The students dash to leave the building immediately. Here are your 4 options. Have been ordered. B. Will order. C. Ordered. D. Have ordered. Your 4 options are A. Have been ordered. B. Will order. C. Ordered. D. Have ordered. ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ ఏంటవుతుందంటే ఆప్షన్ ఏ, హ్యావ్ బీన్ ఆర్డర్డ్. ఆప్షన్ ఏ రైట్ ఆన్సర్, హ్యావ్ బీన్ ఆర్డర్డ్. ఎందుకు? ఈ వాక్యంలో స్టూడెంట్స్ ఆ యాక్షన్ చేస్తున్నారా, ఆ యాక్షన్ని అనుభవిస్తున్నారా? స్టూడెంట్స్ విల్ ఆర్డర్ కాదు, స్టూడెంట్స్ ఆర్డర్ చేయరు ఆ బిల్డింగ్ని వెంటనే వదిలేసి వెళ్ళిపోమని. స్టూడెంట్స్ చెప్పబడ్డారు, స్టూడెంట్స్కి చెప్పబడ్డారు ఏంటి, ఇమీడియట్గా మీరు ఈ బిల్డింగ్ ఖాళీ చేసేసి వెళ్ళిపోండి అని ఆ స్టూడెంట్స్ చెప్పబడ్డారు. సో మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో ప్యాసివ్ స్ట్రక్చర్ ఏంటుంది? ఏ, హ్యావ్ బీన్ ఆర్డర్డ్. అంటే తెలుగులో మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ విద్యార్థులు ఆ బిల్డింగ్ నుండి తొందరగా ఖాళీ చేసి బయటికి వెళ్ళిపోమని చెప్పబడ్డారు. హ్యావ్ బీన్ ఆర్డర్డ్. Here is your next sentence. In future, famous singers dash to perform at charity concerts. In future, famous singers dash to perform at charity concerts. A. Has been invited. B. Will be invited. C. Were invited. D. Are invited. So here are our 4 options. A. Has been invited. B. Will be invited. C. Were invited. D. Are invited. రైట్ ఆన్సర్ ఏదయ్యా అంటే ఆప్షన్ బి. ఆప్షన్ బి రైట్ ఆన్సర్, విల్ బి ఇన్వైటెడ్. ఎందుకు? ఇన్ ఫ్యూచర్, ఫ్యూచర్లో జరగబోయే పని. ఫ్యూచర్లో జరగబోయే పని అంటే మనం విల్తో రాసుకుంటాం. ఇది ప్యాసివ్ స్ట్రక్చర్. ఫ్యూచర్లో ఫేమస్ సింగర్స్ చెప్పబడతారు. ఏంటి చెప్పబడతారు? చారిటీ కాన్సర్ట్స్లో వాళ్ళు పెర్ఫామ్ చేయాలి అని. చారిటీ కాన్సర్ట్స్లో వాళ్ళు పెర్ఫామ్ చేయాలని ఫేమస్ సింగర్స్కి చెప్పబడతారు. దానివల్ల మనకి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటవుతుందంటే ఫ్యూచర్లో ప్యాసివ్ అంటే విల్ బీ ఇన్వైటెడ్. In future, famous singers will be invited to perform at charity concerts. Here is your next sentence. I was watching the TV when she dash in. I was watching the TV when she dash in. A. Comes. B. Came. C. Come. D. Was coming. A. Comes. B. Came. C. Come.
D. Was coming. Your right answer is B. Came. Your right answer is B. Came. కారణం ఏంటంటే నిన్నటి క్లాసులో కూడా మనం చూసుకున్నాం. ఏంటి, రెండు క్లాజెస్ని ఎప్పుడైతే వెన్తో కానీ వైల్తో కానీ కలిపినప్పుడు ఆ రెండు క్లాజుల్లో ఒక క్లాజు పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో ఉంటే రెండో క్లాజు సింపుల్ పాస్ట్లో ఉంటుంది. ఇంకోసారి చెప్తున్నాను, మనం రెండు క్లాజుల్ని వెన్తో కానీ వైల్తో కానీ కలుపుతున్నప్పుడు ఓ క్లాజు పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో ఇస్తే రెండో క్లాజు సింపుల్ పాస్ట్లో ఉండాలి. ఐ వాజ్ వాచింగ్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో ఉంది. సో షీ కేమ్ ఇన్ సింపుల్ పాస్ట్లో ఉండాలి. అది రీజన్. Here is your next sentence. She still remembers the day when she first dashed to church. She still remembers the day when she first dashed to church. Here are your four options. A. Went. B. Go. C. Had gone. D. Was going. A. Went. B. Go. C. Had gone. D. Was going. Your right option is A. Went. ఎందుకంటే గతంలో జరిగిన కార్యక్రమం అది. ఏంటి, చర్చికి వెళ్ళడం అన్నది గతంలో జరిగింది. గతంలో జరిగింది అంటే సింపుల్ పాస్ట్లో రాసుకోవాలి. షీ స్టిల్ రిమెంబర్స్ ద డే వెన్ షీ ఫస్ట్ వెంట్ టు చర్చ్. Here is your next sentence. She cuts her finger while she dashed vegetables. She cuts her finger while she dashed vegetable. Here are your four options. A. Was cutting. B. Cut. C. Had cut. D. Had been cutting. A. Was cutting. B. Cut. C. Had cut. D. Had been cutting. Your right answer is A. Was cutting. Your right answer is A. Was cutting. కారణం ఏంటంటే ముందు ఇచ్చిన వాక్యంలాగే ఇక్కడ ఈ రెండు క్లాజుల్ని మనం వైల్తో కలిపాం. షీ కట్స్ హర్ ఫింగర్ వైల్ షీ డాష్ వెజిటబుల్స్. వైల్తో కానీ వెల్తో కానీ మనం రెండు క్లాజులు కలుపుతున్నప్పుడు ఓ క్లాజులో సింపుల్ పాస్ట్లో మనకి వెర్బ్ ఉందంటే రెండో క్లాజులో పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో ఉండాలి. పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే ఏంటి, వాజ్ కటింగ్. షీ కట్స్ హర్ ఫింగర్ వైల్ షీ వాజ్ కటింగ్ వెజిటబుల్స్. She cuts her finger while she was cutting vegetables.